السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدر مجلس، ذمہ داران جمعیت و جماعت، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے سامنے موجود تمام سامعین، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، عریانیت اور فحاشیت کا دور ہے، بے حیائی قدم قدم پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایسے موقع پر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرق كالحمير۔ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ لوگ گدھوں کی طرح سے راستوں پر بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو لوگوں کو یہ تلقین کرے گا، ذرا راستے سے ہٹ کر کے یہ فحاشیت کا کام انجام دو۔ حضرات، آج کا یہ دور جہاں کہیں یہ تقاضا ہوتا ہے، کہیں سے یہ نعرہ اٹھتا ہے میرا جسم میری مرضی، تو کہیں پر یہ قانون باقاعدہ پاس ہوتا ہے کہ ایک مرد سے، ایک عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا اور جدید وسائل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نئی نسلوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ صرف 42 لاکھ پورنوگرافی کے سائٹس ایسے ہیں جس میں 42 کروڑ پیجز صرف فحاشیت، عریانیت اور دنیا کے اندر نوجوان نسلوں کو برباد کرنے کے لیے محض مادیت کے نام پر، محض کمرشل انداز میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کون کون سے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں؟ ذرائع ابلاغ کوئی کم حق ادا نہیں کر رہا ہے، اشتہارات میں جا وجہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے موقع پر تمام مذاہب کو عموماً اور مذہب اسلام کو خصوصاً ہمیں جاننا اور پرکھنا ہوگا، ان تعلیمات کو برتنا ہوگا جن کی وجہ سے ہم بے حیائی کے اس سیلاب پر بند لگا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آتا ہے جس پر تمام شریعتیں، تمام انبیاء متفق تھے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تمام انبیاء جس بات پہ متفق تھے کہ جس قوم سے، جس جماعت سے، جس علاقے اور قریے سے حیا کا جنازہ نکل جائے، پھر وہ قوم شتر بے مہار ہے، اس قوم کو برائیوں کے جس دلدل میں آپ سوچ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ اسلام یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمام انبیاء حیادار تھے۔ آدم سے غلطی ہوئی، ابلیس کے وسوسے کے شکار ہوئے، برہنہ ہوتے ہیں، فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرت یوسف نے حیا کی چادر میں لپٹ کر کے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے، حیادار تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک باقرہ خاتون سے کہیں زیادہ آپ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے رب کی صفت بھی حیا، فرشتوں کی صفت بھی حیا۔ اور عثمان غنی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا، آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر کی آمد ہوتی ہے، سیدنا عمر کی آمد ہوتی ہے، اپنی حالت پہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت عثمان آتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان سے شرم کیوں نہ کھاؤں جن سے فرشتے شرم کھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیا کی چادر میں لپٹنا، شرم و حیا کی صفت سے متصف ہونا، اور شرم و حیا جو ایمان کی شاخ ہے، دلوں کو پاکیزہ رکھنا اور اس سے متصف ہونا، حیا بے حیائی کے راستے میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دل کی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے دل کی شکل میں، جس نے اسے پاک کر لیا، بے حیائی کے راستے سے بچا لیا، رب کعبہ کی قسم وہ گھر کے اندر بھی ہوگا،
पाक होगा, मार्केट में होगा पाक होगा, उसे रब का भी खौफ होगा, फरिश्तों के का भी खौफ होगा जो लिख रहे हैं, इंसानों का भी खौफ होगा, फिर अपने आप को जिल्लत से बचाने का भी खौफ होगा। इस्लामी शरीयत ये बतलाती है कि इंसान इस दुनिया में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए 5 वसाइल रब ने रखे हैं। वो सूंघ कर जानता है, देख कर जानता है, छू कर जानता है, चख कर जानता है, और इसी तरह से इंसान इन 5 रास्तों से जानता है। मजहब इस्लाम ने इन 5 पे पहरे लगाए। अल्लाह फरमाता है मोमिनों को, मर्दों और औरतों को मुखातब करते हुए कि निगाह जो इब्लीस के तीरों में से सबसे खतरनाक तीर है, मोमिनों को अलग और मोमिन औरतों को अलग कहा कि अपनी निगाहों को नीची करो। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नाक से भी बचना है, नाक का काम सूंघना है। जो खौर औरत खुशबू लगा कर निकलती है वो ऐसी जानिया है। कान से भी, कान को भी पाबंदी लगाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। इसी तरह से जुबान पर भी पहरा लगाया, यानी निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। छूकर इंसान मालूमात हासिल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युदाना फ़ी रासि अहदिकुम बिमिख़यतिन मिन हदीद खैरुल लहु मिन अन यमस्सा इम्राअतन ला यहिल्लु लहु। तुम्हारे सर पर लोहे की नकील और कील लगा दी जाए, ये बेहतर है कि तुम किसी गैर महरम को छुओ। आज मुसाफा किया जाता है, आज ऑफिसों में क्या होता है, पार्कों में क्या होता है, नाइट क्लबों में क्या होता है, अय्याशी और फहाशी का बाजार किस कदर गर्म है। सिर्फ मुलाजमत के नाम पे, मखलूक तालीम के नाम पे, मुख्तलिफ नामों पे जो बाजार दम है, जरा इसे गौर कीजिए। नबी उम्मत का रूहानी बाप है, लेकिन नबी कहता है अना ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। मजहब इस्लाम हमें यह सिखाता है कि इख्तिलात से बचो। इख्तिलात चाहे घर में मुलाजमा की शक्ल में हो, इख्तिलात चाहे ऑफिस में खादिमा की शक्ल में हो, इख्तिलात किसी भी शक्ल में हो। व इदा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि बगैर महरम के सफर मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में ना हो, उसके साथ सफर ना करे। एक शख्स आकर कहता है अल्लाह के नबी मैंने अपना नाम जंग में लिखवा लिया है और मेरी बीवी हज के लिए निकली है। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम अपनी बीवी के साथ हज करो, ये फर्ज है, और तुम्हारा जो नाम जंग में लिखा गया है नफली काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस पर पाबंदी लगाने के लिए पर्दे को वाजिब करार दिया, लिबास को जिसका मकसद शर्मगाहों की हिफाजत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलात मुमिलातुर रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। आज जो खवातीन कपड़े पहनकर बढ़ाना है, अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के दिन ना तो वो जन्नत की खुशबू पाएंगी। जन्नत की खुशबू हालांकि बहुत करीब लोगों से होगी। ये मुख्तसर लिबास, ये टाइट लिबास, ये बारीक लिबास, ये बुरके के ऊपर जीनत का इजहार, ये और इस किस्म की बेशुमार इस्लामी तालीमात हैं जो इस्लाम सगे भाई बहनों को 10 साल की उम्र में एक साथ बिस्तर पर सोने की इजाजत नहीं देता। अहले दुनिया को ये पैगाम है जो इस्लाम नाबालिग बच्चों को 3 गफलत के औकात में फजर से पहले, जोहर के बाद और इसी तरह से गफलत इशा के बाद उनके कमरे में बिला इजाजत जाने की इजाजत नहीं देता। वो मजहब इस्लाम बेहयाई के खात्मे के लिए अगर मुकम्मल निजाम और सिस्टम नहीं रखता है तो रब्बे काबा की कसम हमें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आओ अहद करें, अपनी नई नस्लों को बचाने के लिए फिक्रमंदी और एहसास पैदा करें, क्योंकि पिछले 20 साल में जो नहीं था अब बहुत कुछ हो गया है। अगर अब भी ख्वाब गफलत में पड़े रहे तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हम और आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी, चाहे घर के नाहिए से हो, माशरे की नाहिए से हो, जमीयत और जमात के नाहिए से हो, हर नाहिए से हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक दे और हमें वेस्टर्न कल्चर जो आज पूरे तौर पर हमारे माशरे में आ चुका है उससे अपने माशरे को बचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।